हेलो मित्रों, केम छो? सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराळा ना ऑनलाइन शिक्षण में आप सर्वेનું स्वागत છે। ધોરણ 8 વિષય ગણિત પ્રકરણ નંબર 1 સમય સંખ્યા। મિત્રો, આની પૂર્વે આપણે સ્વાધ્યાય 1.1 જોઈ ચૂક્યા છીએ। હવે એનાથી આગળ समझिए तो समय संख्या ने संख्या रेखा पर कई रीते निरूपण करी शकाय। आजना विडियो में आपणे जोशुं के समय संख्याओं संख्या रेखा पर कई रीते आपणे दर्शावी शकीए छीए। तो मित्रों, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या अने समय संख्यानुं निरूपण संख्या रेखा पर तमे अगाऊ पण शीखी चूक्या छो कई रीते करवानुं। अहींया जोईए तो प्राकृतिक संख्या जे 1 थी शरू थाय छे माटे संख्या रेखा 1 थी जमणी बाजुए अनंत सुधी विस्तरे छे। ए ज रीते पूर्ण संख्या ए 0 थी शरू थाय छे माटे 0 थी जमणी बाजुए अनंत सुधी विस्तरे छे। पूर्णांक संख्या जोईए मित्रों तो ए ऋण, धन अने शून्य एटले के बंने बाजुए ए अनंत सुधी विस्तरेल छे। ए ज रीते समय संख्यानो विचार करीए तो ए पण बंने बाजु अनंत सुधी विस्तरेल छे। शून्य अने ओछा 1 नी वच्चे एनी मध्य किंमत ओछा 1/2। ए ज रीते शून्य अने 1 नी वच्चे धन 1/2। आ रीते समय संख्याओ मळे। एक बीजुं उदाहरण समझिए कि 1/3 ने समय संख्या नु संख्या रेखा पर निरूपण करवू होय तो 1/3 छे ए 0 थी मोटी अने 1 थी नानी छे माटे 0 अने 1 नी वच्चे अहींया छेदमां जे संख्या छे 3 तो एना 3 सरखा भाग करीए एटले 1 भाग, 2 भाग अने 3 भाग। तो मित्रों, हवे 1/3 जोईए छीए तो आ 0 ने आपणे 0/3 लखी शकीए, 1 ने 3/3 लखी शकीए। तो एनी वच्चे 1/3 अने अहींया 2/3 अने पछी 3/3 एटले 1 एम मळी शके। माटे हवे अहींया प्रश्नार्थ चिन्ह कर्युं छे त्यां शुं संख्या आवी शकशे? तो अहींया दर्शावेल छे मित्रों कि 0 थी जमणी बाजुए 1 स्थान आव्या एटले 1/3। हवे एनाथी बमणुं दूर स्थान छे माटे त्यां 2/3 थशे एटले प्रश्नार्थ चिन्हनी जग्याए 2/3 दर्शावी शकीशुं। आ ज रीते तमे सरखा भाग करीने संख्या रेखा परने संख्याओने दर्शावी शको छो। तो छेदमां जेटली संख्या दर्शावी होय एटला भाग करवाना रहेशे। अहींया आपणे जोईए मित्रों तो 0 ने 0/3, 1 ने 3/3, 2 ने 6/3 एवी रीते 3 ने 9/3 एम लखी शकीए। तो दरेक 0 थी 1 नी वच्चे 3, 1 थी 2 नी वच्चे 3 भाग पाडेला छे बधे माटे 0/3, 1/3, 2/3, 3/3 एटले 1। तो त्यार पछी 4/3, 5/3, 6/3 एटले 2, 7/3, 8/3, 9/3 एटले 3। तो आ रीते संख्याओ दर्शावी शकीए छीए। परंतु आमां जुओ मित्रों, छेद छे ए समान छे एटले समछेदी पद पहेला लावी अने आ रीते संख्याओने दर्शावी शकता होईए। हवे मित्रों समझिए 1/8 ने संख्या रेखाओं पर दर्शावવું હોય तो कई रीते दर्शावी शकाय? समझी चूक्या तमे के 1/8 छे तो ए 0 थी मोटी अने 1 थी नानी छे माटे 0 अने 1 नी वच्चे ए संख्या आवशे। तो 0 अने 1 नी वच्चे 8 सरखा भाग करीए माटे 0 ए 0/8 लखाय, 1 एने 8/8 लखाय। तो वच्चेनी संख्याओमां
પહેલી સંખ્યા હોય તો એને 1/8, બીજી હોય તો 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 એવી રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે. આ જ રીતે 4/9 ને સંખ્યા રેખા ઉપર દર્શાવવું હોય તો મિત્રો 4/9 એનો અર્થ એ થયો 0 અને 1. 0 ને 0/9 લખી શકાય, 1 ને 9/9 લખી શકાય. તો છેદમાં 9 છે માટે 9 સરખા ભાગ કરીશું. પરિણામે પહેલો ભાગ 1/9, બીજો 2/9, એવી જ રીતે ત્રીજો અને ચોથો 4/9 છે તો ચોથો ભાગ 4/9. આ રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. હવે એવી જ રીતે -7/4 દર્શાવવું છે. તો મિત્રો ઓછા છે માટે 0 થી ડાબી બાજુએ જઈશું અને 7/4 છે એટલે એ અંશ છે એ છેદ કરતા મોટો છે. તો તમે એને સાદુરૂપ આપો તો ખ્યાલ આવે છે કે આ સંખ્યા -1 કરતા મોટી અને -2 કરતા નાની છે. માટે દરેક 0 થી 1, 1 થી 2 વચ્ચે 4 ભાગ પાડવાના થશે. માટે -1 થી મોટી અને -2 થી નાની છે માટે -1 એ 4/4 થશે અને -2 એ 8/4 થશે. એની વચ્ચે 4 ભાગ કરીએ છીએ. તો હવે જેમ જેમ ડાબી બાજુ જઈએ એમ -5/4, -6/4, -7/4 આ રીતે સંખ્યા રેખા પર -7/4 ને દર્શાવી શકાય. હવે અહીંયા સ્વપ્રયત્ન એ તમારે સમજવાનું છે કે અહીંયા 0/5 પછી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે. એવી જ રીતે આગળ જોઈ શકો છો તો 0/5 પછી અહીંયા એક સ્થાન છે, બે સ્થાને 2/5 છે તો એક સ્થાને શું આવે? હા મિત્રો, એવી જ રીતે આ 3 સ્થાને 3/5 છે તો ચોથા સ્થાને શું આવે? પાંચમા સ્થાને શું આવે? એવી જ રીતે દરેક એક એક સ્થાન આગળ જાય છે અને સંખ્યા એક એક સ્થાને જેટલી વધતી જાય છે. આપની રીતે અહીંયા અંગ્રેજી મૂળાક્ષર જ્યાં દર્શાવેલા છે એની નીચે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કર્યું છે. તમે સ્વપ્રયત્નથી સમજી અને અહીંયા કઈ સંખ્યા આવે એની નોંધ તમારી નોટબુકની અંદર કરશો. આપણે એનાથી આગળ સમજીએ તો બે સમય સંખ્યાઓ વચ્ચેની સમય સંખ્યા શોધવી હોય તો સમય સંખ્યાઓ કેવી છે અને એની વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યા આવેલી છે અને એમાંથી આપણે કેટલી શોધવાની છે. તો અહીંયા 1 અને 5 વચ્ચેની પ્રાકૃતિક સંખ્યા વિચારીએ તો મિત્રો પ્રાકૃતિક સંખ્યા 1 અને 5 વચ્ચે 2, 3 અને 4 એ આવેલી છે. એવી જ રીતે 7 અને 9 ની વચ્ચે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યા છે? તો 7 અને 9 ની વચ્ચે મિત્રો એક જ પ્રાકૃતિક સંખ્યા 8 છે. એવી જ રીતે આગળ વિચારીએ 10 અને 11 ની વચ્ચે કેટલી પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ છે? તો મિત્રો 10 અને 11 ની વચ્ચે એક પણ પ્રાકૃતિક સંખ્યા નથી. -5 અને 4 વચ્ચે આવતી પૂર્ણાંક સંખ્યા તો મિત્રો 4 થી ડાબી બાજુએ જતા જઈએ -5 સુધી તો આપણને 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 અને -4 આ રીતે આપણને 8 સંખ્યાઓ મળે છે. એવી જ રીતે -1 અને 1 વચ્ચે કેટલી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ છે? મિત્રો સંખ્યા રેખાને યાદ કરો તો ખ્યાલ આવશે કે એની વચ્ચે એક જ પૂર્ણાંક સંખ્યા 0 છે. -9 અને -10 વચ્ચે કેટલી પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ હોય?
વેરી ગુડ મિત્રો. ઓછાના ઓછા 10 ની વચ્ચે એક પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા ન હોય. અહીં જોશો કે તમને બે પ્રાકૃતિક કે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ વચ્ચે આવેલી પ્રાકૃતિક કે પૂર્ણાંક સંખ્યાની ચોક્કસ સંખ્યા મળે છે. દાખલા તરીકે 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ મળશે? આપણે પ્રાકૃતિક અને પૂર્ણાંક જોયું તો એમાં નિશ્ચિત સંખ્યાઓ હતી કે આટલી સંખ્યા મળે છે. પરંતુ 3 દશાંશ અને 7 દશાંશ અહીંયા છેદ સરખા છે એટલે સમછેદી આવા બે પદોની વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ મળશે? તો આપણે કહી શકશું 3 પછી 4/10, 5/10 અને 6/10. તો આવી ત્રણ સંખ્યાનો ખ્યાલ આવે છે. પરંતુ મિત્રો માત્ર આવી 3 જ સંખ્યા છે? આગળ જોઈએ. 3 દશાંશને આપણે 10 વડે અંશ છેદમાં ગુણી નાખીએ તો 30/100 લખી શકાય. 3 દશાંશ અને 30/100 બંને એક જ સંખ્યા છે. એવી જ રીતે 7/10 ને આપણે 70/100 લખી શકીએ. હવે આ બંનેની વચ્ચેની સંખ્યા વિચારીએ. 30/100 અને 70/100 ની વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યા લખી શકાય? તો મિત્રો 31/100, 32/100 એવી જ રીતે 69/100 આવી સંખ્યાઓ આપણે લખી શકીએ જે અહીંયા દર્શાવેલી છે. તો આ સંખ્યા ગણવા જઈએ તો મિત્રો એની વચ્ચે 39 સંખ્યાઓ આવે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે આ બધી સંખ્યાઓ એ 3/10 અને 7/10 ની વચ્ચેની જ સંખ્યાઓ છે. માટે 3 દશાંશ અને 7 દશાંશની વચ્ચે 39 સમય સંખ્યાઓ મળે છે. હજી મિત્રો થોડું વધારે સમજીએ તો 3/10 ને આપણે 1000 વડે ગુણી નાખીએ તો અંશ અને છેદમાં 1000 વડે ગુણીએ તો 3000/10000 લખી શકાય. એવી જ રીતે 7/10 ને 7000/10000 લખી શકાય. હવે આ બંનેની વચ્ચેની સંખ્યાઓ એનો અર્થ એ થયો કે 3/10 અને 7/10 ની વચ્ચેની સમય સંખ્યાઓ. તો 3000 થી 7000 ની વચ્ચે કારણ કે છેદ સમાન છે એટલે 3001, 3002, 3003 અહીંયા જોઈ શકો છો મિત્રો કે એવી ક્યાં સુધી તો કે 6999/10,000 અહીંયા ભૂલથી છેદમાં 1000 લખેલું છે એ ખરેખર 10,000 છે એ ધ્યાનમાં રાખશો. એ બધી સંખ્યાઓ દર્શાવી શકાય. એનો અર્થ એ થયો કે 3/10 અને 7/10 ની વચ્ચે કુલ 3999 જેટલી સમય સંખ્યાઓ આવેલી છે. આ જ રીતે આગળ સમજીએ મિત્રો. તો એનો અર્થ એ થયો કે કોઈ બે સમય સંખ્યાની વચ્ચે અનંત અથવા તો અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ આવેલી હોય છે. હવે અહીંયા -1/10 અને 3/10 વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ હશે? સ્પષ્ટ રીતે જોવા જઈએ તો -1 અને 3 ની વચ્ચે 0, 1 અને 2 આમ 3 સમય સંખ્યાઓ આપણને મળે. પરંતુ ઉપર સમજ્યા એ રીતે આગળ જોઈએ તો આને 10 વડે ગુણી નાખીએ, 100 વડે ગુણીએ, 1000 વડે ગુણીએ તો આ બંને સંખ્યાની વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓની સંખ્યા ઘણી બધી વધી જાય છે. જેમ કે આપણે એને 10,000 વડે ગુણીએ તો મળશે -10,000/1,00,000. એવી જ રીતે 3/10 ને 10,000 વડે ગુણી નાખીએ તો 30,000/1,00,000. હવે આ બંને વચ્ચે કેટલી સમય સંખ્યાઓ આવેલી છે? તો મિત્રો જોઈ શકશો -9,999, -9,998. એ જ રીતે આગળ વધતા જઈએ તો ત્યાર પછી 30,000 થી ઓછી એટલે
અહીંયા મિત્રો ઋણ નિશાની છે એ ખોટી છે, ઋણ ન આવે, અહીંયા પણ ઋણ ન આવે. એ રીતે 29,998 છેદમાં લાખ, 29,999 છેદમાં લાખ, એ બધી સંખ્યા. કારણ કે ઋણથી આપણે ધન તરફ જઈએ છીએ, 30,000 તરફ જઈએ છીએ, તો ઋણથી જેમ જેમ ધન તરફ જઈએ એમ ધન સંખ્યાઓ મળે, માટે અહીંયા ઋણ નિશાની ન આવે, આ ધ્યાનમાં રાખજો. તો આની વચ્ચે આવી અસંખ્ય સંખ્યાઓ મળી શકે મિત્રો. એ પાઠ્યપુસ્તકમાં આવી ભૂલ છે, તો એ જરા ધ્યાનમાં લેશો. હવે મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 6 સમજીએ. -2 અને 0 વચ્ચે આવતી કોઈ પણ 3 સમય સંખ્યા લખો. તો -2 ને 10 વડે અને 0 ને 10 વડે ગુણીએ તો -20/10 અને 0 ને 10 વડે ગુણીએ તો એ 0 જ થશે. તો એની વચ્ચે 3 સમય સંખ્યા દર્શાવે તો -19/10, -18/10, -17/10, જેમ જેમ જમણી તરફ જતા જઈએ એમ -1/10 અને પછી આવે 0/10. તો આ બધી સંખ્યાઓ છે એ -2 અને 0 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યાઓ છે. એમાંની કોઈ પણ 3 લખી શકાય. એ જ રીતે ઉદાહરણ 7 જોઈએ. -5/6 અને 5/8 વચ્ચે આવતી કોઈ પણ 10 સમય સંખ્યા લખો. મિત્રો 10 સમય સંખ્યા લખવી છે, પરંતુ અહીંયા 6 અને 8 એ સમછેદી પદ નથી. તો પહેલા તો આપણે એને સમછેદી પદ બનાવવા પડે. તો 6 અને 8 નો લસા લેવો પડે. 6 અને 8 નો લસા થશે 24. તો 6 ને 24 લખવા માટે 4 વડે ગુણવું પડે, માટે અંશ છેદમાં 4 વડે ગુણીએ તો -5/6 ને લખી શકીએ -20/24. એવી જ રીતે 5/8 છેદમાં 24 દર્શાવવા માટે 8 ને 3 વડે ગુણવું પડે, તો અંશ અને છેદમાં 3 વડે ગુણીએ તો આપણને મળશે 15/24. એનો અર્થ એ થયો કે -5/6 ને આપણે -20/24 અને 5/8 ને 15/24 લખી શકીએ. આ સમછેદી પદ હવે થઈ ગયા છેદમાં 24. તો હવે આ બેની વચ્ચે -20/24 અને 15/24 ની વચ્ચે ની સમય સંખ્યાઓ કઈ આવે? અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ છે, પણ બહુ સરળતાથી આપણે કહી શકીએ એવી -19/24, -18/24, -17/24, -16/24. આ રીતે આગળ વધતા જઈએ તો 0/24, 1/24, 2/24, 3/24 એમ આગળ વધીએ તો 15 થી ઓછા એટલે 14/24 સુધીની સંખ્યાઓ લઈ શકાય. આમાંથી કોઈ પણ આપણે માત્ર 10 સમય સંખ્યા જોઈએ છીએ, તો આ પૈકીની કોઈ પણ 10 સમય સંખ્યા તમે લખી શકો છો. આ ઉપરાંત આની અંદર બીજી અન્ય 2 રીતો છે, જેમાંની એક રીત અહીંયા આ ઉપરાંતની બીજી 2 રીતોમાંની એક રીત અહીંયા દર્શાવેલી છે. અન્ય રીત ધોરણ 9 માં આપ શીખશો, પરંતુ આપણે એનો ઉપયોગ તમને દાખલાઓના ઉકેલ સમયે પણ શીખવાડશું. બીજી રીતની અંદર મધ્ય કિંમતની રીત છે. 1 અને 2 વચ્ચે આવતી સમય સંખ્યા શોધવી હોય તો 1 અને 2 ની મધ્ય કિંમત સ્વરૂપે આપણે એને 1.5 અથવા 1.1 અથવા 3/2 એમ લખી શકીએ છીએ, જે 1 અને 2 ની મધ્ય કિંમત છે, જેને મધ્યકનો ખ્યાલ પણ કહેવામાં આવે છે. આ કઈ રીતે મેળવી શકાય? તો ઉદાહરણ નંબર 8 જોઈએ મિત્રો. 1/4 અને 1/2 વચ્ચે આવેલ સમય સંખ્યા શોધો. અહીંયા બીજી રીત મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરશું. તો સૌપ્રથમ આ બંને સંખ્યાનો મધ્યક મેળવીએ. તો મધ્યક મેળવવાની રીત છે બંનેનો સરવાળો છેદમાં 2, એટલે બંનેનો સરવાળો કરી અને 2 વડે ભાગીએ છીએ. તો કૌંસનું સાદુરૂપ આવશે 2 × 2 + 4 × 4, અથવા તો 4 અને 2 નો લસા 4 થશે, માટે 1 +
અહીંયા 4 લાવવા માટે 2 વડે ગુણવું પડશે, તો 2 એકુ 2 થશે. ટૂંકમાં આવા સાદા અપૂર્ણાંકના સરવાળા બાદબાકી વિશેનો ખ્યાલ તમને સ્પષ્ટ છે. તો કૌંસનું સાદુરૂપ આપીએ તો 1 + 2 / 4 ભાગ્યા 2, એટલે આ થઈ જશે 3/4 ભાગ્યા 2. હવે ભાગ્યા 2 છે એને ગુણાકાર કરીએ તો વ્યસ્ત સંખ્યા આવે, એટલે ગુણ્યા 1/2 લખી શકાય. આ બંનેનો ગુણાકાર કરો તો 3 એકુ 3 અને 4 દુ 8, એટલે 3 અષ્ટમાંશ સંખ્યા મળે, જે 1/4 અને 1/2 ની મધ્ય કિંમત છે, જે અહીંયા મિત્રો દર્શાવી છે. 1/4 અને 1/2 ની વચ્ચે તમને 3 અષ્ટમાંશ મળી શકે છે. આ જ રીતે 1/2 અને 3/4 ની વચ્ચે સંખ્યા તમે મેળવી શકો, અથવા આપણે તો આ બે વચ્ચેની સંખ્યા શોધવી છે, તો હવે 1/4 અને 3 ની વચ્ચે એની મધ્ય કિંમતના આધારે નવી સંખ્યા મેળવી શકીએ, અથવા તો 3 અને 1/2 ની વચ્ચે મધ્ય કિંમતને આધારે સંખ્યા મેળવી શકીએ. તો એ જોઈએ મિત્રો. હવે 1/4 અને 1/2 ની વચ્ચે 3 અષ્ટમાંશ આવ્યા. હવે આ બંનેની વચ્ચે અને આ બંનેની વચ્ચે અન્ય સમય સંખ્યા મેળવી શકાય. વ્યાપક સ્વરૂપે જોઈએ તો આ મધ્યકનું જે સૂત્ર છે એ આ પ્રકારે છે કે કોઈ પણ બે સંખ્યાઓ જો a અને b સમય સંખ્યા હોય તો એને a + b/2 એ સમય સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચે આવેલ સમય સંખ્યાઓ છે, એટલે કે એને a + b/2 મધ્યકની રીતે આપણે મેળવી શકીએ, અને એ આ બંને સંખ્યાઓની વચ્ચેની સંખ્યાઓ મળે છે. આવી રીતે અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ મેળવી શકાય. હવે a અને a + b/2 વચ્ચે, એવી જ રીતે a + b/2 અને b વચ્ચે, એમ ક્રિયાઓ આગળ જેમ જેમ કરતા જાવ એમ નવી નવી સંખ્યાઓ મળતી જાય. એ સમજવા માટે આપણે ઉદાહરણ નંબર 9 સમજીએ. 1/4 અને 1/2 વચ્ચે 3 સમય સંખ્યા. તો મિત્રો 8મા ઉદાહરણની અંદર જોયું કે આ બંનેની વચ્ચેની એક સમય સંખ્યા શોધવી હોય તો આપણે કઈ રીતે કઈ સમય સંખ્યા આવે છે, તો મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણને 1/4 અને 1/2 ની વચ્ચે 3 અષ્ટમાંશ મળે છે. હવે 1/4 અને 3 અષ્ટમાંશ ની વચ્ચે સંખ્યા મેળવીએ તો એ પણ મધ્યકની રીતનો જ ઉપયોગ કરીએ. તો બંનેનો સરવાળો ભાગ્યા 2, કૌંસનું સાદુરૂપ આપીએ તો મળશે 5/8, ભાગ્યાનું કરીએ ગુણ્યા, 2 નું વ્યસ્ત લખી શકાય, એટલે 5/8 ગુણ્યા 1/2, આનો ગુણાકાર કરો એટલે થાય 5/16. તેનો અર્થ એ થયો મિત્રો કે 5/16 એ 1/4 અને 3 અષ્ટમાંશની વચ્ચે મળે છે, જે અહીંયા સંખ્યા રેખા પર દર્શાવેલી છે. એવી જ રીતે 3 અષ્ટમાંશ અને 1/2 ની વચ્ચે સંખ્યા મેળવી શકીએ. ચાલો એ મેળવીએ. તો 3 અષ્ટમાંશ અને 1/2 ની વચ્ચે સંખ્યા મેળવી છે મધ્યકની રીતે, તો એ બંનેનો સરવાળો કરી 2 વડે ભાગીએ તો કૌંસનું સાદુરૂપ આવશે 7 અષ્ટમાંશ, ભાગ્યાનું કરીએ ગુણ્યા, એટલે 1/2, તો મળશે સંખ્યા 7/16, એટલે 3 અષ્ટમાંશ અને 1/2 ની વચ્ચેને 7/16 સંખ્યા મળે છે, માટે એને આ રીતે લખી શકીએ. 1/4 3 અષ્ટમાંશ ની વચ્ચે 5/16, 3 અષ્ટમાંશ અને 1/2 ની વચ્ચે 7/16. આવી જ રીતે 1/4 5/16 ની વચ્ચે કિંમત મેળવી શકાય, 5/16 અને 3 અષ્ટમાંશ ની વચ્ચે કિંમત મેળવી શકાય, 3 અષ્ટમાંશ અને 7/16 ની વચ્ચેની સંખ્યા મેળવી શકાય. એવી રીતે 7/16 અને 1/2 ની વચ્ચે સમય સંખ્યા મધ્યકની રીતે મેળવી શકાય. એટલે આ રીતે જેમ જેમ આગળ વધતા જઈએ એમ અસંખ્ય સમય સંખ્યાઓ એમની વચ્ચે મળી શકે, પરંતુ આપણને અહીંયા 3 કીધી હતી, માટે આ 3 સમય સંખ્યા એ 1/4 અને 1/2 ની વચ્ચે મળે છે. સમજાયું મિત્રો? આ
એક અન્ય રીત છે. તમે પહેલા સમછેદી પદ બનાવી અને વચ્ચેની સમય સંખ્યા મેળવતા શીખ્યા અને બીજી આ મધ્યકની રીતનો ઉપયોગ કરતા શીખ્યા. ત્રીજી રીતનો ઉપયોગ એ આપણે દાખલાઓની અંદર પણ તમને સમજાવીશું. મિત્રો, હવે આવે છે સ્વાધ્યાય 1.2. આપણે એના દાખલાઓને ગણીશું. પુનરાવર્તન કરતા રહેજો મિત્રો. કઈ રીતે બે સમય સંખ્યાઓની વચ્ચે સમય સંખ્યાઓ મેળવીએ છીએ, આજે જે શીખ્યા એ બધાનું પુનરાવર્તન કરશો, જેથી સ્વાધ્યાય બહુ સરળતાથી સમજી શકાય. આવજો મિત્રો.